ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। न्यूज़ 18 ਦੀ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਦ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ 84 ਦਾ ਸੱਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਾਜ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। किसान अंदोलन विचाले बीजेपी ने अपने किसान मोर्चे की कौमी कार्यकारिणी का किया ऐलान। पंजाब तो किसी बीजेपी आगू नहीं किया गया शामिल। पंजाब बीजेपी को एक होर वड्डा झटका। फिरोजपुर तो सीनियर आगू सुखपाल सिंह नन्नू ने अस्तीफे का किया ऐलान। खेती कानूनों के विरोध च पार्टी छड्डण का फैसला। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल की पंजाब यात्रा का दूजा दिन अज हलका गुरु हरसहाय च कर रहे ने ताबड़तोड़ बैठकां। 100 दिनों की यात्रा ते हन सुखबीर बादल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। चंडीगढ़ तो यात्रा की शुरू। हिमाचल के 4 लोक सभा हलकों के जाकर लोगों का लैणगे आशीर्वाद। गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज के लिए हरियाणा च अन्नपूर्णा उत्सव का आगाज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सने तमाम आगू रहे मौजूद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे साबका डीजीपी सुमेध सैणी दी। सुमेध सैणी दी अज मोहाली कोर्ट दे विच पेशी होवेगी। दोपहर 2 बजे सुमेध सैणी नूं अदालत दे विच पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ स्थित कोठी विवाद केस दे विच एक गिरफ्तारी हुई है। कल विजिलेंस ने सैणी नूं गिरफ्तार किया सीगा। सैणी दा विजिलेंस दफ्तर दे विच फिलहाल मैडिकल करवाया जा रहा है। तो सुमेध सैणी लगातार जिहड़ा कि सवाल बनया होया है आखिरकार सुमेध सैणी है कित्थे, सुमेध सैणी की गिरफ्तारी कदों होगी, क्योंकि इस तो पहला विजिलेंस के वलों सुमेध सैणी के वक्-वक् ठिकाणिਆਂ ते लगातार रेड की गई, छापेमारी की गई ते आखिरकार कल नूं विजिलेंस के वलों सुमेध सैणी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। ते अज सुमेध सैणी की मोहाली कोर्ट दे विच पेशी होगी। दोपहर 2 बजे सुमेध सैणी नूं अदालत दे विच पेश किया जाएगा। तो दस दी कि दरअसल चंडीगढ़ स्थित कोठी विवाद है जिहड़ा उस ही विवाद नूं लैके उस मामले नूं लैके सुमेध सैणी की गिरफ्तारी हुई है। तो कल विजिलेंस ने सैणी नूं गिरफ्तार किया सीगा। लगातार ये सवाल बनया होया सीगा कि आखिरकार सुमेध सैणी गया कित्थे, सुमेध सैणी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। तो कल विजिलेंस ने सुमेध सैणी नूं गिरफ्तार कर लिया। पूरा विवाद पूरा मसला है चंडीगढ़ स्थित एक कोठी का। कोठी नूं लैके जिहड़े सुमेध सैणी ते इल्जाम ने इसे ही मामले दे विच सुमेध सैणी की गिरफ्तारी हुई। तो अज मोहाली कोर्ट दे विच सुमेध सैणी नूं पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे का समय। दोपहर 2 बजे सुमेध सैणी नूं मोहाली की अदालत दे विच पेश किया जाएगा। कल ही सुमेध सैणी नूं गिरफ्तार किया गया सीगा। सुमेध सैणी दी असीं तुहानूं नाल ही एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी विखा रहे हैं। विजिलेंस का वह दफ्तर है, उत्थे एक बैरिक है तो रात बैरिक दे विच सुमेध सैणी नूं रखा गया। पूरी रात सुमेध सैणी नूं उत्थे ही गुजारनी पई। उससे बैरिक दी असीं तुहानूं तस्वीरां भी एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी विखा रहे हैं। सुमेध सैणी दे नाल जुड़ी हुई वड्डी अपडेट है कि अज मोहाली कोर्ट दे विच सुमेध सैणी दी पेशी होगी। दोपहर 2 बजे सुमेध सैणी नूं मोहाली दी अदालत दे विच पेश किया जाएगा। पंजाब विजिलेंस ने अरेस्ट कर लिया है ते हुण लगातार पुछगिछ जिहड़ी है की जा रही है। जिहड़े खुद जिहड़े सीनियर ऑफिसर्स ने वो हुण पुछगिछ लगातार करते नज़र आ रहे हैं सुमेध सिंह सैणी तो। 2 अगस्त को जिहड़ा मामला दर्ज किया सीगा पंजाब विजिलेंस वालों उन्हां दे विच जांच शामिल हुई सी। जांच शामिल होने करके उन्होंने पुछगिछ वास्ते जिहड़ा अरेस्ट कर लिया गया ते लीगल टीम दे नाल वो आए सीगे। ते हुण जिहड़े डीएसपी ने हरविंदरपाल जी ने सर ये पूरा मामला हुण तक दी की इन्फॉर्मेशन? देखो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्ट हो चुकी है। बाकी साडे सीनियर अफसर जिहड़े कोर्ट च पेश करांगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। FIR नंबर सर किहड़ी सी?
ਐਫਏ ਨੰਬਰ 11 ਸੀ। 11 ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ 13 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल पटीशन ते हाई कोर्ट के सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने फौरी राहत देने तो इनकार कर दिता है। इस खबर ते होर ज्यादा जानकारी लिए चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हुए ने। उमेश, की मन्निया जाए फिलहाल समेध सैनी नूं कोई भी राहत नहीं है तो इस करके मुश्किलां समेध सैनी दियां होर वध सकदियां ने, क्योंकि काफ़ी समय तो इंतजार किया जा रहा सीगा कि समेध सैनी की गिरफ्तारी कदों होवेगी। गिरफ्तारी भी होगी पर फिलहाल हाई कोर्ट तो कोई राहत भी नहीं मिली। बिल्कुल परमिंदर, अपडेट थानू दे दिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कॉर्पस कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है और उन्होंने कहते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। राती सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचे विजिलेंस भवन च, अरैसट विजिलेंस ने पाई, हले तक भी अंदर ने, विजिलेंस के अंदर ही मौजूद ने और इस उन्होंने वकीलों की बड़ी भगदौड़ राती रही है। हाई कोर्ट में पहुंचे ने और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पाई है कि गलत डिटेन किया गया, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस अविनाश झिंगन कहते वो इस मामले कुछ नहीं कर सकते। तो जदों जस्टिस ये कहते हैं तो मामला फिर चीफ जस्टिस को जाता, वो फिर कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिलहाल कोई राहत नहीं। दूजी अपडेट मैं एक और देता, जी एप्लीकेशन सुमेध सिंह सैनी ने पाई हुई सी कि सर्विस के दौरान या सर्विस के बाद उन्होंने कोई केस पा सकते हैं, वो सुनी जाए पहला 24 नवंबर की डेट सी, लेकिन पहला सुनी जाए। एक एप्लीकेशन एक और पाई हुई, वो भी बहस जारी है कोर्ट में। पंजाब सरकार के वकील सुधार तलूथरा जोड़े है वो भी अपील होए ने, सरताज नरूला जोड़े है वो भी अपील होए ने। कोर्ट ने पूछा कि सैनी नूं किहड़े केस में तुसीं अरैसट किया, तो पंजाब सरकार के जोड़े वकील ने स्पैशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर वो कहते जी मैं वेरीफाई कर ला पहला। तो काफ़ी कुछ चल रहा परमिंदर, लगातार सुनवाई है, 2 केसों में अलग अलग सुनवाई है। लगातार ये मसला पक्या होया। सुमेध सिंह सैनी साबका DGP सुपर कॉप पंजाब का वो अफसर जे जिहड़ा अज तक कदे ये चक्करां च कह लो कि सिर्फ अदालती चक्कर लग रहे थे, लेकिन हुण इसी विजिलेंस विच कदी हैड होंदे सीगे सुमेध सिंह सैनी, अज इसी विजिलेंस विच बंद ने। यही वो भवन है, विजिलेंस भवन है जिथे सुमेध सिंह सैनी बंद ने। मनोज राठी नूं मैं पूछांगा, मेरे सहयोगी लगातार कवर कर रहे हैं, रात भी इत्थे रहे जब अरैसट हुई है। मनोज, हुण कोर्ट विच कदों पेश करना है? तुसीं गलबात भी की, FIR भी असीं दसती भी किहड़ी FIR च अरैसट किया, FIR नंबर 11, हुण की डिटेल है? उमेश, जिदा DSP विजिलेंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 11 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਮੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। AIG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਰਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਮੇਸ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਮਾਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਡਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1 ਤੋਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕॉर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏंगे ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੇਸ਼, ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ Z+ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਡੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਮਾਮਲੇ, ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਟੂ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।